నమస్తే. ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఎన్టీపీసీలో ఉన్నామండి. విశ్వభారతి స్కూల్లో సైన్స్ ఫేర్ నిర్వహించబడుతుంది. ఇక్కడ కొంతమంది పేరెంట్స్ ఉన్నారండి. వాళ్ళ మాటల్లో ఇక్కడ ఎలా నిర్వహించబడుతుంది, ఇక్కడ ఏమేమి జరుగుతున్నాయి, అసలు ఏంటి, వాళ్ళు వచ్చిన ఉద్దేశం ఏంటి, పిల్లలు ఇక్కడ ఎట్లా నిర్వహిస్తున్నారు, పేరెంట్స్ మాటల్లో విందామండి. నమస్తే అండి. హాయ్ పేరెంట్స్. మీ పేరు? స్వప్న. మీ పేరు? స్వప్న. మీ బాబు? అవును మేడం. ఏంటి అసలు ఇదేంటి? హాట్ ఐస్ ఇవి బాడీ పార్ట్స్ మేడం. హార్ట్, ఇది బోన్స్, డైజెషన్ సిస్టమ్, ఐస్ మేడం. అది స్కిన్ లేయర్ మేడం. ఇన్నర్ బాబు పేరు? కేజెస్ మేడం. బాడీ పార్ట్స్. What's your name? My name is Tejas. I am studying in ఏంటి హాట్ ఏంటి? Heart is function blend. This four parts there. It has 4 parts. ఐస్? Eyes is head to see. ఇది చెప్పు, హార్ట్ గురించి చెప్పు. చార్ట్ తీసుకుంటున్నాను. To stand and work. Digestion system. It is working in digesting food కిందికి కొంచెం కింది పెట్టండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ హాట్ అన్న. చార్ట్ యూస్. What's your name? My name is Vishwanath madam. Which class? From 9th class. ఏంటి ఇది ఎలా రెడీ చేశారు? ఇది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? This is Wi-Fi car madam. It is made up by coded Python coded. This is helping our future. So it is without driver we can control this car, and generation it is in the use, and this is the parts of Wi-Fi cars. What's your name? Sola. Which class? Project 8. అసలు ఇది Solar system working. The purpose of the solar system working in order to help us to people to understand easily the solar system, how related cells and how far the planets are. which class? 7. Project 8. Explain చేయాలి. modern multiple power generation tower. So this is windmill. This are on solar panel. This is transmission line. With the help of air, the windmill will produce electricity. And with the help of sunlight and transmission lines, the solar panels will produce electricity. This all electricity will be stored in power cell battery, and that electricity will be used for cultivate surrounding agriculture fields. Our government already arranged towers for transmit electricity from one place to another place. Then my idea is why we should not arrange windmill and solar panels on the towers. If we will arrange, we will get more electricity according to normal towers. Even farmers also have more benefits like less installation cost, time saving and land. వన్ బై వన్ అయిపోయిందా? ఇక్కడ లోపల సెకండ్ మంచిలో ఇట్లా స్టార్ట్ చేసేసి అక్కడ పెద్ద హోలోగ్రామ్స్ అలాంటివి ఉన్నాయి. అక్కడ ఏ జాన్ మీరు జాన్ వేర్ ఇస్ ద జాన్ సంబంధించింది. దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి? హాయ్, హలో, నమస్తే. ఈరోజు వచ్చేసి మనము గోదావరికల్లా విశ్వభారతి స్కూల్లో ఉన్నామండి. ఈరోజు వచ్చేసి ఇక్కడ సైన్స్ Heart pumps blood around 6,000 to 7,500 liters of blood in a day. It is rooted at the center of the chest. The heart is a vital organ. It weighs between 300 and 450 grams. Lungs. The lungs and respiratory without singing allows sometimes without singing us to breathe.
lungs is one a pair of organs in the chest. It is helps to in supply of organ and removes CO2 from the body. నమస్తే మేడం. నమస్తే మేడం, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మీ పేరు? మై నేమ్ ఇస్ జ్యోతి అండ్ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్. మై స్కూల్ is Kalarati High School in DG campus teaching, and this today Techno Innova is the science fair. The very exacting is more children are doing more activities are there here, and of the children are doing 1 week after giving project to all teachers. Children are effective and parents supporting also more children, madam, and each and every students are projecting total work, all real projects, and very interesting also. Their explanation also very good. Children are there in various projects also. There is how will do the explain that what are doing work in that. Children are very so much is explaining. Very children are appreciating the more. Madam, thank you so much. నమస్తే మేడం. పేరు? మీ పేరు? మీ పాప? చాలా బాగా ఇస్తుంది. సో పిల్లలకు కూడా చాలా మోటివేషనల్గా ఉంది ఈరోజు. సో తను ఎక్స్ప్లెయిన్ వినండి ఒకసారి. నేమ్? విచ్ క్లాస్? థర్డ్ క్లాస్. ఏంటి ఇది? వాటర్ అండ్ Air pollution. గట్టిగా చెప్పాలి. Water and air pollution. ఓకే. Good morning, madam. My name is I am from third IIT. Today my topic is water and air pollution. Water pollution is a big problem. Every living being needs water. We should not throw plastic and water into the water. It makes the environment dirty. It causes many diseases. We should not cut the trees. We should plant more and more to reduce air pollution. The many reasons of this country. ఇక్కడ షుడ్ నాట్ కట్ ద ట్రీస్ అని చెప్పమని మా బాబు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు? ఇక్కడ లోకల్ మేడం. ఓకే. ఏం చదువుతున్నాడు మీ బాబు? 7th class మేడం. వాట్స్ యువర్ నేమ్? మై నేమ్ ఇస్ అఫ్సల్. విచ్ క్లాస్? ఏంటి? డే అండ్ నైట్ వర్కింగ్ మోడల్. ఎక్స్ప్లెయిన్. Day and night working model. My project work. Night it is sun. It is moon. It is night. Our is rotating. It is America. It is India. India came with their sunshine in India side. So we got sun. When we got India side, so moon shadow will be on India. So we got ఇక్కడ షుడ్ నాట్ కట్ ద ట్రీస్ అని చెప్పమని మా బాబు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు? ఇక్కడ లోకల్ మేడం. ఓకే. ఏం చదువుతున్నాడు మీ బాబు? 7th class మేడం. వాట్స్ యువర్ నేమ్? మై నేమ్ ఇస్ అఫ్సల్. విచ్ క్లాస్? ఏంటి? డే అండ్ నైట్ వర్కింగ్ మోడల్. ఎక్స్ప్లెయిన్. Day and night working model. My project work. Night it is sun. It is moon. It is night. Our is rotating. It is America. It is India. India came with their sunshine in India side. So we got sun. When we got India side, so moon shadow will be on India. So we got My name is Abhinav from విచ్ క్లాస్? 9th class. This is a buzzerware game. This is purpose is entertainment purpose only. You should come from here to here. You want to. If you win means I will give for your money. Cash back. 1000 rupees. Now you can play. If you win means I will give money. Out. Like that. Like that. This is a buzzword game. Matlab.
What's your name? Good afternoon, ma'am. Myself Adyashree of grade 8 from Vishwabharati High School. These two are my project. This is vertical farming. Vertical farming means nothing but the growth of plant and crop in staggered layers vertically or horizontally. You can observe, and these plants you can observe in cities there is no land. If there is land, we can use this method. By this method, we can plant many trees. There are many uses, like we can save money, we can save water, we can save our land. It will increase the production. While we are purchasing outside, there will be mixed chemicals and pesticides. By this process, we cannot mix any pesticides or chemicals. We can eat fresh food. This is my second project, water cycle. Here you can observe, first there are many stages. First stage, evaporation. Here water changes into vapor. In condensation process, vapor changes into clouds, and in precipitation process, clouds all mix together and we can observe rainfall and snowfall. By this process called water cycle. Thank you for visiting. Good afternoon, madam. Myself Inject from 5th of Vishwabharati High School. My project is about accident preventing water. It is smart and sharp. My name is Sarah. My project is about water how we can produce water My name is N. Vaishnavi. Which class? 7th IIT. Project ఏంటి? Project దశావతారాలు. దశావతారాలు అంటే అవతారాలు. శ్రీ మహావిష్ణువు 10 అవతారాలు ఎత్తాడు. ఏ రూపంలో ఎత్తాడు, ఎందుకు ఎత్తాడు, ఎందుకు అనిపించింది మనం తెలుసుకుందాం. శ్రీ మహావిష్ణువు మానవులను దేవతలను రాక్షసత్వం నుంచి కాపాడటకు ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క అవతారం ఎత్తాడు. వాటినే దశావతారాలు అంటారు. దశావతారంలో మొదటి అవతారం మత్స్య అవతారం, రెండవ అవతారం కూర్మ అవతారం, మూడవ అవతారం వరహ అవతారం, నాలుగవ అవతారం నరసింహ అవతారం, ఐదవ అవతారం వామన అవతారం, ఆరవ అవతారం పరశురామ అవతారం, ఏడవ అవతారం రామ అవతారం, ఎనిమిదవ అవతారం బలరామ అవతారం, తొమ్మిదవ అవతారం కృష్ణ అవతారం, 10వ అవతారం కలికి అవతారం. ఇలా ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క అవతారాన్ని శ్రీ మహావిష్ణువు దేవతల కోసం, మానవుల కోసం, జీవుల కోసం చెప్పండి. ఇదేంటి? Chandrayaan 3 madam, India's prestigious project Chandrayaan 3, India's greatest mission of India. Chandrayaan 3, Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 is launched at Sriharikota, Andhra Pradesh on July 14, 2023. After 48 days, it is landed on the moon at 23rd August 2023. It is India's first project. It is onto the south pole of the moon in the overall world. It is our greatest and proud moment. Thank you. My name is B. Nagadiraj. It is my project of a telescope invented by Galileo Galilei in the 1603 BCE. He is an Italian scientist who discovered the telescope to watch stars in the solar planet, solars of the space. You can watch sun, you can watch stars at the night, but it is now you can watch the sun at around the sky. నమస్తే అండి, సునీత. చెప్పండి మేడం, ఈరోజు వచ్చేసి విశ్వభారతి స్కూల్లో సైన్స్ ఫేర్ జరుగుతుంది. అసలు ఇది ఏంటి అంటే పిల్లలకి ఇది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? నేను ఇక్కడ లీడ్ కోఆర్డినేటర్ అండి. నా పేరు సునీత. అయితే ఇక్కడ పిల్లల్ని 1 వీక్ నుండి 10 డేస్ నుంచి మేము వర్క్ చేపిస్తున్నాము. మేము కూడా సండే అనకుండా, క్రిస్మస్ అనకుండా రెగ్యులర్గా వచ్చి పిల్లలతో ప్రాజెక్ట్స్ చేపిస్తున్నాము. పిల్లలు ప్రాజెక్ట్ చేయడం అనేది ఈజీ ఏం కాదు. ఒక సైంటిస్ట్ ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అవుతే ఆ ఇన్నోవేషన్ అనేది జరిగిందనేది మనకి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. పేరెంట్స్ కూడా చాలాసార్లు కష్టపడి
వాళ్ళు అనుకున్న ప్రాజెక్ట్ కాకుండా ఇంకా 2-3 ప్రాజెక్టులు కూడా చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఇన్నోవేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఒక దగ్గర దొరికే ఐటమ్స్ కూడా కాదు. ఇది ఆన్లైన్లో పెట్టుకోవడము, ఇంకా వేరే సిటీకి వెళ్ళి తెచ్చుకోవడము, డిస్ట్రిక్ట్కి వెళ్ళి హైదరాబాద్కి వెళ్ళి తెచ్చుకోవడం, ఇట్లా ఇక్కడ దొరకని ఐటమ్స్ కూడా తెచ్చుకొని ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ చేశారు. పిల్లలు, పేరెంట్స్, టీచర్స్ చాలా కష్టపడ్డారు. దీనికి మా మేనేజ్మెంట్ ఎంతో సహకరించారు. మాకు అన్ని విషయాలలో మేనేజ్మెంట్ సహకరించారు. పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి మేధాశక్తిని బయటకు తీయడానికి మా స్కూల్లో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాము. సైన్స్ ఫేర్ ఒకటే కాదు, స్టూడెంట్ లెడ్ కాన్ఫరెన్స్ అని 1 to 5th పిల్లలకి కూడా సైన్స్ ఫేర్ లాగా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్, లాంగ్వేజ్ సబ్జెక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మేము చేపట్టడం జరిగింది. ఇంకా ఈ సైన్స్ ఫేర్లో అయితే పిల్లలు చాలా కష్టపడ్డారు. ఇక్కడ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అంటే ఏంటి, గెలీలియో అంటే ఏంటి, ఇస్రో అంటే ఏంటి, చంద్రయాన్ 3, రోబోస్, క్లాప్స్తో కారు నడవడము, క్లాప్స్తో లైట్ వెలగడము, ఇలాంటి చాలా ప్రాజెక్ట్స్, ఇన్నోవేటివ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇంకా అక్కడ అనకొండ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్, ఇంకా అక్కడ విండ్ మిల్స్, ఇంకా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ మంచి చేశారు. దీనికి సహకరించిన పేరెంట్స్కి కూడా చాలా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ముగ్గురు కలిస్తేనే పిరమిడ్ అనేది వస్తుంది. పేరెంట్, టీచర్, స్టూడెంట్ కలిస్తేనే వస్తుంది. అందరూ కష్టపడితేనే సక్సెస్ అనేది సాధించగలుగుతారు. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు వచ్చేసి మనము ఎన్టీపీసీలోని విశ్వభారతి స్కూల్లో ఉన్న బతుకమ్మ ఛానల్తో వచ్చామండి. ఈరోజు వచ్చేసి ఇక్కడ చిన్నపిల్లలకు సంబంధించిన సైన్స్ ఫేర్ జరుగుతుందండి. ఇక్కడ పిల్లలు ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ చిన్న ఏంటి హార్ట్కి సంబంధించినవి కానీ, పీక్ సంబంధించింది కానీ, ఇంకా ఎయిర్ పొల్యూషన్ సంబంధించినవి కానీ వివిధ రకాల ప్రాజెక్ట్స్తో వచ్చారండి పిల్లలు అనేది వీళ్ళ మాటల్లో ఒకసారి విందాం. వాట్స్ యువర్ నేమ్? ఇదేంటి ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి ఒకసారి. లంగ్స్ నువ్వు ఇది ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? My topic is automatic straight line. This a project represented on an automatical straight lines. My topic is wastewater treatment plant. The wastewater treatment WWDP receives and treats wastewater. That is the WWDP treat water to remove waste, grease and floating oils, sand and any coarse debris. That is the order. That remove organic and inorganic materials through settling processes as well as biodegradable organic material dissolved in the water. Wastewater treatment plants use 4 stages of treatments. Preliminary treatment. It involves separation of large solids, bottles, fabrics, plastics found in the water using barracks and screens. Primary treatment. Physico-chemical treatment to sediment, suspended. What's your name? My name is Vishwanath Mani Which class? from 9th class. ఏంటి ఇది ఎలా రెడీ చేశారు? ఇది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? This is Wi-Fi car, madam. It is made up by coded Python coded. This is helping our future. So it is without driver we can control this car, and generation it is in the use, and this is the parts of Wi-Fi cars. మనము విశ్వభారతి స్కూల్లో సైన్స్ ఫేర్ అనే ప్రోగ్రాంలో ఉన్నామండి. ఇక్కడ వచ్చేసి న్యూ ఇయర్ సార్ ఉన్నారండి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా చాలా సైన్స్ ఫేర్లలో సార్ పాల్గొన్నారండి. చిన్నారులతో ఇట్లాంటి సైన్స్ ఫేర్లు ఎన్నో చేపించిన అనుభవం సార్కు ఉందండి. సార్ మాటల్లో ఇక్కడ ఇవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి, అసలు ఏంటి ఫ్యూచర్లో పిల్లలు ఏం నేర్చుకోబోతున్నారు అనేది సార్ మాటల్లో విందామండి. నమస్తే సార్. నమస్తే. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ బతుకమ్మ టీవీ. చాలా సంతోషం. అయితే ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి విద్యా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన
ఇక్కడ పిల్లలు చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చిన్ని హృదయాలు చిన్ని మస్తిష్కంలో రేకెత్తించినటువంటి చిన్న చిన్న ఆలోచనలు ఈరోజు చిన్న ఆవిష్కరణకు దారితీస్తాయని ప్రస్ఫుటంగా చెప్పవచ్చు. ఈరోజు మేము చేసినటువంటి ప్రయోగాలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మన యాదగిరి గారు మాకేంటంటే సైన్స్ అంటే కొంచెం తక్కువ పిల్లల్లో సైన్స్ చికిత్సా ఉన్నది దాన్ని పెంచడానికి కోసం సైన్స్ పేరు పెట్టారు. అయితే దీంట్లో ముఖ్యంగా మనకు ఏమంటే అగ్రికల్చర్ సంబంధంగా, వ్యవసాయ సంబంధంగా, తర్వాత మన భూమిని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి, తర్వాత న్యాచురల్ ఫార్మింగ్, తర్వాత అగ్రికల్చర్ ఫార్మింగ్లో నూతనంగా వచ్చినట్టు మార్పులు కూడా అనేక ఎగ్జిబిట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ అయితే ఎలక్ట్రానిక్స్, తర్వాత లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అన్నిటి దగ్గర ఉండాలి కొన్ని అద్భుతంగా వచ్చినాయి. దాంట్లో ప్రత్యేకంగా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక 3D ప్రింటింగ్ అనే ఒక మోడల్ వచ్చింది. అది చాలా బాగుంది, అద్భుతంగా ఉంది. 3D అంటే నిజంగానే 3 డైమెన్షన్లో ప్రింటింగ్ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పాత్ ఫైండర్ అని కూడా మన ఏంటంటే IC555 టెక్నాలజీ వాడుతూ దాన్ని తయారు చేశారు. ఏ ఆటోకి వచ్చినా జరుగుతుంది. కొన్ని అద్భుతమైన ఉన్నాయి. తర్వాత కొన్ని నమూనాలు మోడల్స్ అంటే 3D మోడల్స్ అంటే రకరకాల మోడల్స్ ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా మోడల్స్లోనే వస్తాయి. దాంట్లో కొన్ని టెలికమ్యూనికేషన్ అంటే అదేమిటంటే ట్రాన్స్పోర్ట్లో కూడా మనకు చాలా మోడల్స్ వచ్చినాయి. తర్వాత విండ్ ఎనర్జీ అంటే పవన శక్తిని వాడుతూ విద్యుత్ ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి, క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ అంటున్నాం కదా ఈ రోజుల్లో. సో పవన శక్తిని వాడే ఎగ్జిబిట్స్ కూడా చాలా వచ్చినాయి. అదేవిధంగా సోలార్ ఎనర్జీ. ఆన్ ద హోల్ ఏంటంటే మన పర్యావరణము క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ చాలా శుభ్రంగా ఉండాలి, గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉండాలి, కాలుష్యం తగ్గాలి, కాలుష్యం నివారించాలి, మంచి వ్యవసాయం జరగాలి, తర్వాత కొత్త నమూనాలు రావాలి, ఆవిష్కరణ వస్తే మనకు అంటారు కదా కంఫర్ట్, మోర్ ఆఫ్ కంఫర్ట్. సో నెసెసిటీ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్. అది చిన్నది కావచ్చు, పెద్దది కావచ్చు, కానీ ప్రతి అవసరం కూడా మనకు ఒక టెక్నాలజీని చూపిస్తూ ముందు దారితీస్తారు, పెద్ద ఆవిష్కరణ దారితీస్తుంది తప్పకుండా. సో ఇక్కడ పిల్లలు చేసినవి కూడా చాలా వరకు ఆవిష్కరణలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ చిట్టి చేతితోటి చిన్న శాస్త్ర శిల్పులు అని చెప్పుకోవచ్చు. చక్కగా వాటిని మలిచి వాటికి రంగులు పోసి వాటి చలనం చూపించి జీవం పోసారని చెప్పచ్చు. టీచర్లు కూడా చాలా కష్టపడి అద్భుతంగా సైన్స్ ఫేర్ తయారు చేశారు. దాదాపు 400 ఎగ్జిబిట్స్, 450 పైన ఎగ్జిబిట్స్ వచ్చాయి. అన్నీ కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. కానీ కొన్ని మాత్రం వాటికి మాత్రమే మనం బహుమతులు ఇవ్వచ్చు. అందరు కూడా దీంట్లో ఏమంటారు గెలుపొందిన వాళ్ళే, అందరూ కూడా విజయం పొందిన వాళ్ళే. కానీ దాంట్లో చాలా చక్కగా శాస్త్రీయత ఉట్టుపడేటట్టు ఏమంటారు శాస్త్రీయ భావాలపైన ఆధారపడే కొన్ని ప్రయోగాలకు వాటిని ప్రోత్సహించి బహుమతులు ఇస్తారు. తర్వాత మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇస్తారు. ఇంతవరకు మా ఎగ్జిబిట్స్ చూస్తూ మొత్తం సైన్స్ ఫేర్ని సందర్శిస్తూ మీ టెలివిజన్లో మనందరూ చాలా రంగురంగులుగా చూపిస్తున్నందుకు సైన్స్ సరసాదంగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలకు టెలివిజన్స్ రావు, రాజకీయాలకు వస్తాయి కానీ ఇటువంటి రావు. అయినా మీరు వచ్చారు ఆశీర్వదించడానికి, తర్వాత వాళ్ళు ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తున్నారు. బతుకమ్మ టీవీకి మా అందరి తరఫున విశ్వభారతి సెయింట్ నవోదయ స్కూల్స్ తరఫున శుభాభివందనములు, నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. Actually, we are living here, but we don't know how the power is produced in our NPC plant. So, this is a replica of our NPC plant. Here we will tell how the power is produced in our NPC plant. Let me know who is producing. Come here. The coal, as the coal, and we will send it to the coal bunker by the coal conveyor. In the coal bunker, coal is stored. After some time, from the coal bunker, coal is transported to pulverizer. In the pulverizer, coal is crushed into talcum powder, which we use for our makeup. In this way, coal is crushed. After this coal is transported to boiler, we will take water from boiler to the boiler tube oxygen. After the combustion, some gases are evolved, which is excited by the chimney. After, due to the combustion of coal, water is heated and gets steam, and the steam is very powerful, high pressure and high velocity. The velocity will pressure is hits the surface of the ground. The springs in the generator also start rotating. By rotating of springs, electric current, electromotive force is produced. That is transported to the transformer. Electric current is converted into the
voltage current, and it is transported to electricity. From the electric grid, it is transported to all our houses, which we use for online television. విశ్వభారతి స్కూల్ చైతన్ గారు, బండారపు యాదగిరి గారు మనతో ఉన్నారండి. నమస్తే సార్. సార్, ఇది ఎన్నోసారి సైన్స్ ఫేర్ ఇక్కడ చేయడము, మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి పిల్లలకు ఇట్లా 32 ఇయర్స్ నుంచి స్కూల్ నడిపిస్తున్నాం మేడం. ఇది 15వసారి మనం ఈ సైన్స్ ఫేర్ చేయడం అనేది ఎవ్రీ 2 ఇయర్స్కి ఒకసారి కూడా చేస్తున్నాం. పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ని వెలికితీసే ఉద్దేశంతో రేపటి తరానికి ఉన్న పిల్లల్ని కూడా మంచి నాలెడ్జ్ ఇచ్చే విధంగా తయారు చేసే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఒక ఆలోచన రేకెత్తించే ఉద్దేశంతో ఈ సైన్స్ ఫేర్ చేస్తున్నాం. చిన్న పిల్లలైనా, చిన్న ఆలోచన విధానమైనా కూడా పెద్ద ఆలోచనతో మంచి ఆవిష్కరణలు చాలామంది చేస్తున్నారు. పిల్లలైనా కూడా పెద్ద ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులు కానీ హైడ్రాలిక్ సిస్టంతో ఈ లిఫ్ట్ బ్రిడ్జ్ లేపే విధంగా, మళ్ళీ షిప్స్ కూడా పోయే విధంగా కూడా చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా కార్లు ఎక్కడైనా తయారైనట్లయితే కార్లు కంపెనీలో తయారైతాయి, కానీ ఇక్కడ మా స్కూల్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ సెన్సార్ సిస్టమ్తో కూడా మంచి దాదాపుగా ఈ రోజున జరిగేటువంటి విబి టెక్నో 2024 అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో దాదాపుగా 450 ప్రాజెక్ట్స్ పిల్లలు చేస్తున్నారు. దాదాపుగా 600 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు. దాదాపు 2500 మెంబర్స్ పిల్లలు కూడా అన్ని స్కూళ్ళ వాళ్ళు వచ్చి చేస్తున్నారు. చాలామంది పేరెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు. చాలా వాళ్ళ యొక్క పిల్లలకి రేపటి తరానికి రేపటి నాలెడ్జ్ ఇచ్చే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. పేరెంట్స్ నుంచి కూడా ఒక మంచి స్పందన అయితే వస్తుంది మేడం. థ్యాంక్ యూ.